Hello student. Now today is my lecture number 34 and date 13th October 2020 and the same chapter, kinetic theory of gases and radiation. Now the last article in this chapter, Stefan's Boltzmann law of radiation किंवा heat radiation. Stefan Boltzmann law of heat radiation. Now this is also the very important law as concerned to your annual examination of point of view, and numerical are based on this law, which is asked in various examination. Now first of all, you may understood the mathematical statement of the Stefan-Boltzmann law of radiation, आणि त्याच्यावरनं आपण त्याची स्टेटमेंट तयार करूयात. मी जर आता डायरेक्ट स्टेटमेंट सांगितली तर तुम्हाला फारशी काही समजणार नाही, पण त्याचं मॅथमॅटिकल फॉर्मॅट सांगितलं आणि त्याच्यावरनं पुन्हा मी तुम्हाला स्टेटमेंट सांगितली तर खूप लवकर समजेल. तर स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉची जी स्टेटमेंट आहे, जुन्या अभ्यासक्रमामध्ये हा लॉ डायरेक्ट असा होता, स्टीफन्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, पण नवीन अभ्यासक्रमामध्ये स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन असं त्याचं हेडिंग दिलेलं आहे. नाव वी नो दॅट बी द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ब्लॅक बॉडी. And first of all, we must remember the definition of emissive power, whether it is black body or ordinary body. The amount of quantity of radiant energy emitted by a body per unit time per unit surface area at a given temperature is called as emissive power. And if the amount of quantity of radiant energy emitted by a black body per unit time per unit surface area at a given temperature is called as emissive power of black body. Now E is the emissive power of ordinary body and EB is the emissive power of black body, and we know that the emissive power of black body is always greater than the emissive power of ordinary body. And this comparison can be expressed in terms of coefficient of emissivity, and which is equal to E by EB. हा सगळा पार्ट आपला झालेला आहे. E is equal to E by EB, where E is the emissive power of ordinary body and EB is the emissive power of black body, B for black. तर मी तुम्हाला हा लॉ शिकवत असताना अगोदर त्याची मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट सांगतो. तर मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट अशी आहे बघा. तर त्याच्यावरनं तो लॉ तुम्हाला आता क्विक लक्षात राहील. EB म्हणजे काय? इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ब्लॅक बॉडी. कॅपिटल T काय? ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. आणि मध्ये साईन दोघांमध्ये काय? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तर हा लॉ तुम्हाला कसा लिहिता येईल बघा. नाव द इमिसिव्ह पॉवर of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. बघा, हे EB काय? which is the emissive power of black body. EB is the emissive power of black body and T is the absolute temperature. तर त्या मॅथमॅटिकल स्टेटमेंटवरनं तुम्हाला कसं लिहिता येईल? द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ए ब्लॅक बॉडी is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. लक्षात आलं का?
पण हा लॉ जर तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारला तर असा न लिहिता तुम्ही इमिसिव्ह पॉवरची इथं व्याख्या लिहा, असं अपेक्षित आहे आपल्याला. पण 11th आवरला समजा इमिसिव्ह पॉवरची आपल्याला काही केल्या व्याख्या आठवतच नसेल तर तुम्ही असंही लिहिलं तरी तुम्हाला मार्क्स पडू शकतात. तर इमिसिव्ह पॉवरची व्याख्या कशी लिहिणार तुम्ही? द अमाऊंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएट एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लॅक बॉडी. The amount of quantity of radiant energy emitted by a black body per unit time per unit surface area at a given temperature is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Fourth power of its absolute temperature. बघा समजलं का फरक? हे इमिसिव्ह पॉवर 11th आवरला लिहा, म्हणजे कुठल्या वेळेला कुठलाच पर्याय उपलब्ध नसेल तर आपल्याला आठवतच नसेल इमर्जन्सीमध्ये तुम्ही इमिसिव्ह पॉवर लिहा. पण इमिसिव्ह पॉवर न लिहिता तुम्ही त्याची व्याख्या लिहा. इथं तुम्हाला अपेक्षित काय व्याख्या. तर परत एकदा बघा. द अमाऊंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लॅक बॉडी पर युनिट टाइम पर युनिट सरफेस एरिया ॲट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ऑफ इट्स ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. पुन्हा जर इम्प्रेशन तुम्हाला मारायचं असेल तर तुम्ही पुन्हा असं म्हणू शकताय or the emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. पण नवीन अभ्यासक्रमामध्ये इमिसिव्ह पॉवर ही EB ह्या अक्षरानं न दाखवता ती कॅपिटल R न दाखवलेली आहे. काय दाखवलेली आहे? कॅपिटल R न. म्हणून तुम्ही इथं काय म्हणायचं? वेअर R इज द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ब्लॅक बॉडी. काय म्हणूयात? इमिसिव्ह पॉवर ऑफ black body. Now R is directly proportional to T raised to 4. Symbolic representation change केलेला आहे. R is directly proportional to T raised to 4. लक्षात आलं का? म्हणजे याचाच अर्थ काय होईल? Therefore R is equal to sigma T raised to 4. इक्वेशन फर्स्ट. आता जो पाहुणा नवीन घरामध्ये आलेला आहे त्याची ओळख करून द्या. आपलं काल ठरलंय हा सिग्मा नवीन आहे. त्याला फिजिक्समध्ये सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशनला खूप महत्व आहे. हा जो सिग्मा आहे व्हेअर सिग्मा इज कॉन्स्टंट कॉल्ड स्टीफन्स कॉन्स्टंट. त्या सिग्माला काय म्हणायचं? स्टीफन्स कॉन्स्टंट. वेअर सिग्मा इज कॉन्स्टंट कॉल्ड स्टीफन्स कॉन्स्टंट किंवा वेअर सिग्मा इज प्रोपोर्शनली कॉन्स्टंट and which is called as Stephen's constant. And the value of sigma, we must remember, it is 5.67 into 10 to power minus 8 joule meter square second k raised to 4. In SI system, the value of Stephen's constant sigma is equal to 5.67 into 10 to power minus 8 joule per meter square second k raised to 4. But we know that joule per second, we know that power is work by time. Power is work by time. Work चं युनिट काय? जूल. आणि टाइमचं काय? सेकंद. म्हणजे जूल पर सेकंद इज वॅट. म्हणजे दिस युनिट कॅन बी रिटन ॲज 5.67 into 10 to power minus 8 वॅट. फुल नेम सुरुवात करताना स्मॉल अक्षरानं करायचं. वॅट पर मीटर स्क्वेअर के रेस टू 4. इथं विद्यार्थी गोंधळतात. जूल पर सेकंडला वॅट म्हणायचं का जूल पर मीटर स्क्वेअरला वॅट म्हणायचं? तर लक्षात घ्या त्याच्यासाठी युनिट आपण डेफिनेशन आठवायची. कारण पॉवरची डेफिनेशन काय? वर्क बाय टाइम. पॉवर इज वर्क बाय टाइम म्हणजे जूल पर सेकंड वॅट पर मीटर स्क्वेअर के रेस टू 4. Now where sigma is constant called Stephen's constant and the value of Stephen's constant is 5.67 into 10 to power minus 8 joule per meter square second k raised to 4. Now sigma also expressed in CGS system 5.67 into 10 to power minus 5 erg centimeter square second k raised to 4. This is the value in CGS system for sigma. For
सिग्मा. पुन्हा तिथं अजून तुम्हाला वॅट घ्यायचं असेल तर ते आर्क पर सेंटीसेकंदला कन्वर्ट करून घेता येतं. लक्षात आलं का? तर 5.67 × 10⁻⁵ अर्क पर सेंटीमीटर स्क्वेअर सेकंद K⁴. लक्षात आलं का? तर एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं जर आपल्याला युनिट माहीत असेल तर त्याचे आपल्याला डायमेन्शन्स काढता येतात. मग सिग्माचे जर डायमेन्शन्स काढायचे असेल तुम्हाला तर डायमेन्शन्स ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू, एवढं इझी घेऊ नका. नाव फॉर जूल वी मस्ट राईट 1 in mass, 2 in length, -2 in time. For meter square we must write 2 in length. For time it is 1 in time. For K⁴. Now these two and these two get cancelled, and here 1 in mass, 0 in length, -3 in time, -4 in K. The dimensions occurring at a denominator are shifted to numerator by assigning negative power to them. Now this 1 in T is shifted to numerator. +1 becomes -1, -2 minus 1 is -3. Now this L2 and this L2 get cancelled, and K⁴ is at denominator shifted to numerator by assigning negative sign to them. Therefore the complete dimensions of Stefan's constant, 1 in mass, 0 in length, -3 in time, -4 in K. आता लक्षात घ्या, तर स्टीफन्स कॉन्स्टंटचे डायमेन्शन्स हे म्हणजे माझं जर चुकत नसेल तर 15 किंवा 16च्या नीट एक्झामला हा प्रश्न विचारला होता. 15 किंवा 16. लक्षात आलं का? द डायमेन्शन्स ऑफ स्टीफन्स कॉन्स्टंट इज, देर आर फोर ऑप्शन. तर चारीपैकी एक तुम्हाला ऑप्शन निवडायचा आहे. तर चारीपैकी एक ऑप्शन निवडत असताना तुम्ही स्टीफन्स लॉचे डायमेन्शन्स काढायचे आणि जे बरोबर उत्तर असेल ते शोधायचं. डायमेन्शनचा एका दुसरा प्रश्न हमखास असतो, आणि डायमेन्शन्स मी अनेकदा आपल्याला सांगितलंय, डायमेन्शन्स तुम्हाला तेव्हाच लिहिता येतात ज्यावेळेस तो भाग तुम्हाला पूर्ण समजलेला असतो. कारण डायमेन्शनमध्ये अजिबात चूक चालत नाही. डोळ्यात तेल घालून तुम्हाला ते लिहावं लागेल. कारण एक जरी लेटर चेंज झाले, एकाची जरी पॉवर, तर त्याचा पूर्ण अर्थ काय होऊन जाईल, बदलून जाईल. लक्षात आलं का? तर एका तर नीट एक्झामला 2014च्या, हे मात्र कन्फर्म आहे, म्हणजे ते सुद्धा कन्फर्म आहे, फक्त इयर माझं थोडं मागे पुढे होईल. तर नीट 2014ला मात्र प्रश्न असा होता, द डायमेन्शन्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. आणि नीट एक्झामला एक प्रश्न 4 मार्काला असतो. आता बघा, वर्गात जर आपण व्यवस्थित शिकलो असेल तर तुम्हाला ह्याचं उत्तर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदात लिहिता येतं. कारण कुठल्याही नंबरला युनिट असत नाही, आणि ज्यावेळेस कुठल्याही नंबरला युनिट असत नाही, जर युनिटच नसेल तर त्याला डायमेन्शन असत नाही. मग हा नंबर कसा आहे, रेनॉल्ड्स नंबर आहे. रेनॉल्ड्स नंबरला युनिटच नाही, म्हणजे त्याला डायमेन्शन काय असतील, डायमेन्शन असणारच नाहीत. म्हणजे डायमेन्शन काय असतील, 0 in mass, 0 in time, 0 in length. लक्षात आलं का? म्हणजे हे ज्यांना क्विक समजलं त्यांना 4 पैकी 4 मार्क मिळाले. म्हणून तुम्हाला मी मागे पण 1-2दा सांगितलं की तेच विद्यार्थी रेसमध्ये राहतात जे विद्यार्थी एखाद्या वेळेस अवघड चुकतात. लक्षात आलं का? कन्फर्म काळजीपूर्वक आहे का 12वीचे विद्यार्थ्यांनो? हे पहा, जे विद्यार्थी सोपं चुकतात ते रेसमधनं बाद होतात, पण जे विद्यार्थी अवघड चुकतात ते रेसमध्ये राहतात. कारण सोपं चुकणाऱ्या विद्यार्थ्याचं प्रमाण हे खूप हुशार मुलांचं असतं. हुशार मुलं अवघड कधी चुकवत नाहीत, पण सोपं चुकवतात ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये. आणि जे ऑर्डिनरी मुलं असतात ते सोपं कधीच चुकवत नाहीत, अवघड त्यांना येण्याचा प्रश्नच नाही. लक्षात आलं का? तर त्यामुळं ह्या गोष्टी थोडंसं काळजीपूर्वक समजून घ्या. तर हाच प्रश्न उद्या तुम्हाला परीक्षेत जर विचारला, स्टेट स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, स्टेट देअर SI युनिट अँड डायमेन्शन. तर ज्यांना लॉ माहीत आहे त्यांना स्टेटमेंट लिहिता येईल, ज्यांना स्टेटमेंट लिहिता आली त्यांना युनिट लिहिता येईल, ज्यांना युनिट लिहिता आलं त्यांना डायमेन्शन लिहिता येतील. म्हणजे फिजिक्स कसं आहे, एकावरती एक अवलंबून आहे. आता परत एकदा जरा समराईज मी करतो बघा. नाउ स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ स्टेट दॅट the amount of quantity of radiant energy emitted by a black body per unit time per unit surface area at a given temperature is directly proportional to 4th power of its absolute temperature.
fourth power of its absolute temperature. Now let R be the emissive power of black body, capital T be its absolute temperature. Now according to the statement of Stephen's law of radiation, we must write mathematically R is directly proportional to T raised to 4. From this you may state the Stephen's law. The emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Therefore R is equal to sigma T raised to 4, where sigma is constant called Stephen's constant, and the value of Stephen's constant is in SI system 5.67 into 10 to power minus 8 joule per meter square second k raised to 4, or 5.67 into 10 to power minus 8 joule per second is watt per meter square k raised to 4. In CGS system 5.67 10 to power minus 5 erg per centimeter square second k raised to 4. If you want to determine the dimensions of Stephen's constant, and the dimensions are sigma, as we know that joule is the energy is the work, and work is the force into displacement, and the dimensions of force into displacement is 1 in mass, 2 in length, minus 2 in time. For meter square we must write 2 in length, for second 1 in time, for k raised to 4 k raised to 4. कारण टेम्परेचर टी न आणि टाइम पण टी न जर लिहिला तर कन्फ्यूज व्हाल, त्यामुळे टाइम टी न आणि टेम्परेचर के अक्षरांनी दाखवायचं. हे जर तुम्ही सिम्प्लिफाईड केलं तर युजिंग व्हेरी सिम्पल मॅथमॅटिक्स वी मस्ट राईट द डायमेन्शन्स ऑफ स्टीफन्स कॉन्स्टंट आर 1 in mass, 0 in length, -3 in time, -4 in temperature. समजलं सगळ्यांना? Now if a black body kept in the surrounding, suppose that this is the black body. Now this black body kept in the surrounding. Now the temperature of body is T and temperature of surrounding is T0. Now here the body radiates heat or body absorbs the heat is totally depend upon the temperature of body and not on the surrounding. बघा बॉडीनं हीट घ्यायची का द्यायची हे कुणावर अवलंबून आहे? बॉडीच्या टेम्परेचरवरती, सराउंडिंगवरती अवलंबून आहे. माझ्या एक एक वाक्यावरती MCQ तयार होतो, त्यामुळं लेक्चर काळजीपूर्वक ऐका. बघा मी काय म्हणालो. नाउ consider a black body having temperature T is kept in the surrounding of temperature T0. Here T is greater than T0. Here T is greater than T0. बॉडीचं तापमान काय T आणि सराउंडिंगचं काय T0, पण T इज ग्रेटर दॅन T0. कारण बॉडीनं हीट रेडिएट करते का बॉडी हीट ॲब्सॉर्ब करते हे कशावर अवलंबून आहे? बॉडीच्या टेम्परेचरवरती. लक्षात घ्या, the body radiate heat or absorb heat is depends upon the temperature of the body and not on the surrounding. आता इथे खूप महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे ना, व्यवस्थित समजून घ्या. Now then the heat radiated per unit time, per unit surface area at a given temperature is equal to sigma T raised to 4. बघा समजलं का सगळ्यांना? अकॉर्डिंग टू धिस लॉ किती हीट ती बॉडी रेडिएट करते? रेडिएट करणं म्हणजे इमिट करणं. कुणाला ती इमिट करते? सराउंडिंगला. बघा हीट रेडिएटेड बाय ब्लॅक बॉडी, per unit time per unit surface area is sigma T raised to 4. युजिंग द स्टीफन्स लॉ किती हीट रेडिएट करते एवढी. पण त्याच वेळेस बॉडी हीट काय करते? ॲब्सॉर्ब पण करते. लक्षात घ्या, हॉट बॉडी केप्ट इन द कोल्ड सराउंडिंग और द कोल्ड बॉडी केप्ट इन द हॉट सराउंडिंग. इन बोथ द केसेस देर विल बी अ हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडी अँड सराउंडिंग कंटिन्युअसली. लक्षात घ्या, त्याचं प्रमाण कमी किंवा जास्त असतं, पण हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडी अँड सराउंडिंग कंटिन्युअसली. पण ज्यावेळेस बॉडीचं आणि सराउंडिंगचं तापमान सेम होतं, इफ द बॉडी हॅव्हिंग द टेम्परेचर इज सेम ॲज द सराउंडिंग,
then also we must remember that there is a heat exchange between body and surrounding, but at equal interval of time. जेवढं देते तेवढंच घेते, जेवढं देते तेवढंच घेते, त्यामुळे त्या दोघांचं तापमान कसं राहतं, सेम राहतं. पण ज्यावेळेस बॉडीचं आणि सराउंडिंगचं तापमान कमी किंवा जास्त असतं त्यावेळेस देण्याची आणि घेण्याची प्रक्रिया ही कशी असते, कमी किंवा जास्त असते. म्हणून आपण बघितलेलं आहे मागच्या वेळेस, ए इज ग्रेटर दॅन ई और ई इज ग्रेटर दॅन ए, बट ए इज इक्वल टू ई. क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन म्हणजे हॉट बॉडी कोल्डमध्ये ठेवली तर रेट ऑफ इमिशन इज ग्रेटर दॅन रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. ज्यावेळेस कोल्ड बॉडी हॉटमध्ये ठेवली तर बॉडी हीट काय करेल, ॲब्सॉर्ब करेल. ॲट दॅट केस द ॲब्सॉर्प्शन इज ग्रेटर दॅन इमिशन. पण काही वेळानंतर आपल्या लक्षात येईल की बॉडीनं कशाचं तापमान अटेंड केलेलं आहे, सराउंडिंगचं. आता बघा एक सोपं उदाहरण देतो. गॅसवरती आपण एक लिटर पाणी तापवायला ठेवलं आणि पाणी तापलं, गरम पाणी केलं आहे आपण सकाळी 8 वाजता आणि ते पातेलं गॅसच्या खाली उतरून ठेवलं आपण आणि 1 तास 1.5 तासानं आपण जर येऊन बघितलं तर त्या पाण्याचं तापमान काय झालेलं असतं, कमी झालेलं असतं. म्हणजे त्या बॉडीनं हीट काय केलेली आहे, इमिट केलेली आहे आणि सराउंडिंग हीट काय केलेली आहे, ॲब्सॉर्ब केलेली आहे. पण असं पण आपण बघू शकतो, समजा पातेल्यामध्ये थंड पाणी आहे आणि कडक म्हणजे उन्हाळ्याचे ऑक्टोबर हीटचे दिवस आहेत समजा किंवा मेचा उन्हाळा आहे आणि असं पातेलं 1 लिटर पाणी घेतलेलं आपण जर गच्चीवर ठेवलं आणि 1.5 तासानं जाऊन बघितलं तर ते पाणी हॉट झालेलं आपल्याला दिसतं. याचं कारण असं असतं की त्यावेळेस त्या वॉटरनं हीट काय केलेली असते, ॲब्सॉर्ब केलेली असते. कुणाकडनं, सराउंडिंगकडनं. म्हणजे त्यावेळेस हीट देण्या आणि घेण्याची प्रक्रिया कशी असते, कमी किंवा जास्त असते. पण फिजिक्स काय सांगतं सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या, ज्यावेळेस बॉडी आणि सराउंडिंगचं तापमान सेम होतं त्यावेळेस आपल्या डोक्यात असं असतं की आता सगळं म्हणजे दोन्ही सेम झाले, म्हणजे सगळी प्रक्रिया कशी झालेली आहे, थांबलेली आहे. आपल्याला गाढ झोप लागलेली आहे, एकदम म्हणजे त्याला कसली झोप म्हणायचं, म्हणजे एकदम एकदम शांत झोप लागलेली आहे. काही झालं तर आपल्याला म्हणजे लक्षात येत नाही. खूप थकलो तर आपण दिवसभर काम केलेलं आहे आणि झोपलो तर आपण जेवण वगैरे छान यथेच्छ जेवण करून जे आवडतं ते तुम्हाला व्हेज नॉन व्हेज ओके, आणि तुम्हाला गाढ झोप लागलेली आहे. तर गाढ झोप लागली याचा अर्थ तुमचा श्वासोच्छ्वास बंद झाला असा होत नाही, श्वासोच्छ्वास चालूच असतो आणि बंद झाला तर काय होईल मी सांगण्याची गरज नाही आहे. लक्षात आलं का? मग इथं सुद्धा तोच मुद्दा आहे. बॉडीचं आणि सराउंडिंगचं तापमान सेम झाल्यावर सुद्धा there is a continuous heat exchange between body and surrounding but at equal interval of टाईम. आता बघा आपण दिवसभर जर एखाद्या वेळेस काम करायला लागलो किंवा पळायला लागलो, आपण रनिंग करायला लागलो, आपला श्वासोच्छ्वास स्पीड नव्हतो, आपण सावकाश चालायला लागलो, श्वासोच्छ्वास कसा असतो, कमी असतो. पण एकदम गाढ झोपला तर एकदम आपला श्वासोच्छ्वास कसा राहतो, कॉन्स्टंट रेटनं देणे आणि घेणे, देणे आणि घेणे. लक्षात आलं का? तर तोच कन्सेप्ट सेम इथं सुद्धा आहे. मला वाटतं उदाहरण समजण्यापेक्षा आपल्याला विषय समजणं खूप गरजेचं आहे. उदाहरणावरनं आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर होणं गरजेचं आहे. तर बघा हा मुद्दा मला वाटतं तुम्हाला क्लिअर झाला. हीट रेडिएटेड पर युनिट टाईम पर युनिट सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4. पण त्याच वेळेस हीट काय होईल, हीट ॲब्सॉर्ब बाय ए बॉडी पर युनिट टाईम पर युनिट सरफेस एरिया. हीट ॲब्सॉर्ब, हीट बॉडी कोणाकडनं ॲब्सॉर्ब करेल, कोणाकडनं करेल, सराउंडिंगकडनं. तुम्ही आता शिकताय म्हणलं तर तुम्ही पैसे कोणाकडनं घ्याल, आई वडिलाकडनं. लक्षात आलं का? मग हीट ॲब्सॉर्ब बाय बॉडी पर युनिट टाईम पर युनिट सरफेस एरिया म्हणजेच सिग्मा T0 रेज टू 4. बघा हीट बॉडी रेट देते कशावर अवलंबून आहे, टेम्परेचर ऑफ बॉडीवरती. हीट ॲब्सॉर्ब बॉडी करायला लागली कुणाकडनं, सराउंडिंगकडनं. मग हे हीट देण्याच्या आणि घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये देर इज अ नेट लॉस बिटवीन बॉडी, तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या, म्हणजे मला तिकडचा भाग कट करायचा आहे. स्क्रीनशॉट घेतला, ओके. नाव नेट लॉस किती होईल, सिग्मा टी रेज टू 4 मायनस सिग्मा टी रेज टू 4. हे अगोदर का घेतलं ते नंतर का घेतलं, लक्षात आलं का? कारण टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर दॅन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग.
देण्याच्या आणि घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये देर इज अ नेट हीट लॉस बिटवीन बॉडी अँड सराउंडिंग, म्हणजे हीट इमिटेड मायनस हीट ॲब्सॉर्ब. कारण हीट इमिशन जास्त आहे, कारण हॉट बॉडी केप्ट इन कोल्ड सराउंडिंग. कारण हॉट बॉडी जर केप्ट इन कोल्ड सराउंडिंग ठेवली तर क्विक ती बॉडी काय होईल, थंड होईल. लक्षात आलं का? बरोबर, ते सिंपल कन्सेप्ट आहे. नेट लॉस सिग्मा T⁴ मायनस T⁴. नाव सिग्मा इज कॉमन, नाव T⁴ मायनस T⁴. दिस इज द नेट लॉस पर टाइम पर युनिट एरिया. ह्याला असं पण दाखवतात dQ/dt. याला R न पण दाखवतात. कुठल्या अक्षरानं तुम्ही दाखवलं तर काही फरक पडत नाही. सिम्बॉल dQ/dt. ओके, याला जर तुम्ही पर युनिट टाइम पर युनिट सरफेस एरिया म्हणला तर हे असं येईल, किंवा नेट लॉस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴ मायनस T⁴. आता ए कुठून आला? इथं पर युनिट एरिया आहे बघा, हा भागिले एरिया काय होईल, तो गुणिले होईल. एरिया जर काढून टाकला म्हणजे असं म्हणलं हीट नेट लॉस बाय अ बॉडी पर युनिट टाइम, तर काय येईल ते फक्त सिग्मा A T⁴ मायनस T⁴. किंवा फक्त म्हणलं नेट लॉस फॉर द बॉडी, मग पुन्हा तिथं टाइम सुद्धा काय होईल, मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे सिग्मा A T⁴ मायनस T⁴. रिमेंबर दॅट दिस इज द नेट लॉस ऑफ द बॉडी पर युनिट टाइम. मग एरिया तिथं झाला. पण स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ इज मेनली यूज फॉर ब्लॅक बॉडी, बट द सेम लॉ समटाइम्स यूज फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ऑल्सो. कधी कधी हा लॉ ऑर्डिनरी बॉडी साठी सुद्धा वापरला जातो. आता फक्त इथं लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस हा लॉ ऑर्डिनरी बॉडीसाठी वापरला जाईल त्यावेळेस इथं फक्त स्मॉल ई वापरायचा. काय वापरायचा? स्मॉल ई, वेअर स्मॉल ई इज द कोइफिशियंट ऑफ इमिशन. म्हणजे पहिलं स्टेटमेंट काय होईल बघा, सिग्मा E T⁴ मायनस T⁴. आणि दुसरं स्टेटमेंट काय होईल, सिग्मा A E T⁴ मायनस T⁴. लक्षात घ्या, दिस इज फॉर ब्लॅक बॉडी and this is for ऑर्डिनरी बॉडी. हा जिथं हे स्मॉल येईल का नाही ह्याला म्हणायचं ऑर्डिनरी बॉडी. काय म्हणायचं? कारण तुम्हाला माहित आहे ई बरोबर E/EB. तुम्ही इथं ठेवा ह्या ईची किंमत E/EB ठेवा, तर EB इकडे येईल का नाही, आणि ईची किंमत इथं आहे. हे सेम लॉ लागू झाला. म्हणजे ज्यावेळेस एखादं न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारलं जाईल आणि न्यूमेरिकलमध्ये जर ब्लॅक बॉडी म्हटलं असेल तर हा स्मॉल ई घ्यायचा नाही, आणि ऑर्डिनरी बॉडी म्हणलं असेल तर हा स्मॉल ई घ्यायचा. लक्षात आलं का? परत एकदा बघा, स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ इज मेनली स्टेड फॉर ब्लॅक बॉडी, बट दिस लॉ can be used sometimes for ordinary body, and in that case the radiant energy emitted by ordinary body per unit time is sigma E T⁴ minus T⁴. आणि पर युनिट टाइम सरफेस एरिया जर घेतलं नाही तर सिग्मा A E T⁴ minus T⁴. खूप सिंपल आहे. ब्लॅक बॉडीला स्मॉल ई घ्यायचा नाही आणि ऑर्डिनरी बॉडीला स्मॉल ई घ्यायचा. समजलं का बाबा? सगळ्यांना समजलं? कारण इथं काय होतं बघा, हे पहा इथं हे EB आहे ना, हे सॉरी इथं नाही, इथं आहे EB. हे नेट लॉस ऑफ बॉडी काय EB. हा EB जर इथं ई ठेवला तर काय होईल बघा, इथं E बरोबर E/EB. इथं काय होईल, ई होईल. म्हणजे इथं काय आलं, स्मॉल ई आलं. लक्षात आलं? खूप सिंपल आहे मॅथमॅटिक्स. तर याच्या सहाय्यानं आपण स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ आपल्याला काय करता येतो, डिराईव्ह करता येतो. आणि ह्याच्यावरती खूप न्यूमेरिकल अवलंबून आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीचे. तर परत एकदा समराईज करतो तुम्हाला. स्मॉल ई जर घेतलं तर ते कशासाठी? ऑर्डिनरी बॉडीसाठी. समजलं का बाबा? स्मॉल ई घेतलं नाही तर ब्लॅक बॉडीसाठी. तर अशा पद्धतीनं जवळपास हा आपला चॅप्टर अकॉर्डिंग टू फेब्रुवारी 2021 एक्झामिनेशन जो पोर्शन डिलीट केलेला आहे तो सोडून संपलेला आहे.
ज्यावेळेस सगळा अभ्यासक्रम आपला संपेल त्यावेळेस डिलीटेड पोर्शन आपल्याला परत घ्यायचे आहेत. मी घेणार आहे, फक्त मला टाईम मिळणं गरजेचं आहे आणि टाईम निश्चित मिळेल. तर ओके, तर याच्यावरचं एका दुसरं न्यूमेरिकल आपण घेऊयात. तर ह्याच्यावरती काही शंका असेल तर तुम्ही सेल्फ तयारी करायला लागा. 12वी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनी आता खूप आणि खूप मेहनत करणं गरजेचं आहे, कारण कुठलंही संकट आपल्याला खूप काही करायला प्रवृत्त करत असतं. आपण दिवसभर घरात आहात, दिवसभर आपल्याला वेळ आहे, एक 2-3 तास लेक्चर्स करून आपण प्रिपेअर स्वतःहून झालं पाहिजे. नोट्स स्वतःहून काढा, संबंधित शिक्षकाला फोन करून विचारा, तपासून घ्या. म्हणजे तुम्ही सेल्फ करणं आता खूप गरजेचं आहे, हे माझं वारंवार आपल्याला सांगणं आहे. ठीक आहे, आणि आपण स्वतःहून करायला लागला की त्यात आपल्याला इंटरेस्ट निर्माण होतो आणि इंटरेस्ट निर्माण झाला की तो विषय आपल्याला समजण्यास मदत होते. तर लॉ कुठल्याही पद्धतीनं विचारला तरी मला वाटतं स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ तुम्हाला लिहिता येईल. त्याच्यावरचं एखादं न्यूमेरिकल आपण घेऊयात. तर मला वाटतं समजलं का तुम्हाला? आणि हा असं याच्यामध्ये फोर्थ आहे काय, म्हणजे R = सिग्मा T⁴. हे असं असल्यामुळं टीची पॉवर 4 असल्यामुळं या लॉला बऱ्याच वेळेस फोर्थ पॉवर लॉ असे म्हणतात. फोर्थ पॉवर लॉ, लक्षात आलं का? म्हणजे स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फोर्थ पॉवर लॉ. तर याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स आपण घेऊयात. तर मला वाटतं तुमच्या लक्षात आलं का? स्मॉल ई ऑर्डिनरी बॉडी, स्मॉल ई नसेल तर ब्लॅक बॉडी. तर डायमेन्शन्स स्टीफन्स लॉचे लक्षात ठेवा. लक्षात ठेवा म्हणजे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. फॉर्म्युल्यावरनं डायमेन्शन काढायचे, आपण कुठले डायमेन्शन पार्ट करत बसायचं नाही. तर बघा न्यूमेरिकल घेऊयात आपण. एक्झाम्पल नंबर काय, आता नंबर बघा किती असेल तो आपण फर्स्टच म्हणूयात. नाव माझ्यासोबतच लिहा न्यूमेरिकल. आता द स्पेक्ट्रल एनर्जी, the spectral energy distribution, the spectral energy distribution of the sun, the spectral energy distribution of the sun has a maximum at 4650 angstrom. It temperature of sun is 6000 degree Kelvin, comma, what is the temperature of the star, what is the temperature of the star for which this maximum is 9402 angstrom. 9402 angstrom. तर लॉ वाचत असताना लिहिताना तुमच्या लक्षात आलं असेल हा कशावरती अवलंबून आहे? विन डिस्प्लेसमेंट लॉ. कशावरती अवलंबून आहे हा? विन डिस्प्लेसमेंट लॉ. म्हणजे एवढं आता समजणं गरजेचं आहे. विन डिस्प्लेसमेंट लॉ काय आपल्याला काल शिकवला मी. द मॅक्झिमम वेव्हलेंथ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर आणि मॅक्झिमम वेव्हलेंथ इज इक्वल टू B/T, where B is Wien constant and the value of Wien is 2.898 into 10⁻³ मीटर केल्विन. ह्या थोड्या गोष्टी तुमच्या डोक्यात घुमल्या पाहिजेत. असो, आता आपण न्यूमेरिकल सोडूयात. नाव सोल्युशन. तर दिलेलं न्यूमेरिकल काळजीपूर्वक 2-3 वेळेस आपण वाचायचं. काय दिलंय, काय काढायचं, ह्या गोष्टी आपल्याला समजणं गरजेचं आहे.
आता बघा, द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द सन हॅज अ मॅक्झिमम ॲट 4650 एमंगस्ट्रॉंग. एमंगस्ट्रॉंग इज द युनिट टू मेजर द लेंथ. ओके, मग हे लॅम्बडा फॉर सन इज इक्वल टू 4650 एमंगस्ट्रॉंग. त्याला जर मीटरमध्ये करायचं असेल तर इंटू 10⁻⁻10 मीटर करता येतं आपल्याला. सन पुन्हा बघा, टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 केल्विन. नाव टेम्परेचर ऑफ सन इज इक्वल टू 6000 केल्विन. ज्यावेळेस केल्विन घ्यायचं असतं त्यावेळेस डिग्री केल्विन लिहायचं नाही, सेंटीग्रेड घेताना मात्र डिग्री सेंटीग्रेड लिहायचं आपण. व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टार. कुठेही छेडछाड करायची नाही, खाडाखोड करायची नाही. नाव टेम्परेचर ऑफ स्टार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर विच दिस मॅक्झिमम इज 9402. ह्याची वेव्हलेंथ किती आहे, लॅम्बडा फॉर स्टार इज इक्वल टू 9402 एमंगस्ट्रॉंग. ओके, बघा सनचं वेव्हलेंथ दिल्या, टेम्परेचर दिलंय आणि स्टारची वेव्हलेंथ दिल्या आणि टेम्परेचर काढायला सांगितलंय. आता आपण म्हणूयात बाय, आता हां एक लक्षात घ्या, आता न्यूमेरिकल सोडवत असताना माझ्यासोबत लिहायचं नाही. हे लिहिताना ठीक आहे, आता न्यूमेरिकल मी सोडवून देईन, आपण समजून घ्यायचं आहे आणि समजून सांगितल्यानंतर परत तुम्ही लिहून घ्या आणि नंतर ते तुम्ही न बघता सोडवा. कारण असंच न्यूमेरिकल उद्या परीक्षेत येईल असं नाही. न्यूमेरिकल म्हणजे तुम्हाला त्याची मेथड कळणं गरजेचं आहे. एखादा एक्सपर्ट डॉक्टर काय करतो, एखाद्या रोग्याचं निदान करतो, मग नर्स कंपाऊंडर त्याला सलाईन लाव, गोळ्या दे, इंजेक्शन दे. लक्षात आलं का नाही. तसं शिक्षकाचं सुद्धा न्यूमेरिकल सोडून देतानाचं काम काय असेल, तुम्हाला त्याचा परफेक्ट फॉर्म्युला, त्याचं सबस्टिट्यूशन सांगणे, कॅल्क्युलेशनचा भाग तुम्हाला स्वतःला करावा लागेल. कारण जोपर्यंत तुम्ही कॅल्क्युलेशन स्वतः करणार लॉग अँटीलॉगचे, तोपर्यंत तुमचे पर्सनल एरर इलिमिनेट होणार नाहीत. हे लक्षात घ्या. नाही मला येतं नाही, आपण स्वतःहून सोडवायचे. आणि मी कितीही कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सोडवून दिले तर त्याचा उपयोग होणार नाही. मी फक्त तुम्हाला मेथड सांगेन, हाऊ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. तर ते न्यूमेरिकल्स तुम्हाला स्वतःहून सोडवावे लागतील आणि त्याच्यातला आनंद काही वेगळाच तुम्हाला मिळेल. कारण ज्यावेळी तुम्ही सोडवायला लागाल, कारण बऱ्याचशा विद्यार्थ्याला अँटीलॉगसुद्धा बघता येत नाही, लॉगसुद्धा बघता येत नाही, कॅरेक्टरिस्टिक्स चुकतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या प्रॅक्टिसनं काय होतील, क्लिअर कट होतील. रेसिप्रोकल आहेत, नॅचरल टँजंट आहेत, कोसाईन्स आहेत, लक्षात आलं का नाही, स्क्वेअर्स आहेत, स्क्वेअर रूट्स आहेत. तर ज्यावेळेस दिवाळीनंतर आपले कॉलेज ॲक्च्युअल चालू होईल कधीतरी ज्यावेळेस, त्यावेळेस ह्या गोष्टी मी तुम्हाला परत क्लिअर करणार आहे. नाव बाय वीन डिस्प्लेसमेंट लॉचा उपयोग करून तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता लॅम्बडा स्टार टी स्टार इज इक्वल टू लॅम्बडा सन टी सन. बघा हे समेल का तुम्हाला, कसं लिहिलं कळालं का. आता बघा लॉ कसा आहे बघा, तर होमवर्क म्हणून तुम्हाला देतो. हे पहा, लॅम्बडा स्टार इज इक्वल टू बी बाय टी स्टार आणि लॅम्बडा सन बरोबर बी बाय टी सन. म्हणजेच काय होईल, समजा ह्या इक्वेशनला 1 म्हणलं, ह्या इक्वेशनला 2 म्हणलं, कम्पेअरिंग इक्वेशन 1 and 2, तर हे इकडे येईल, हे इकडे येईल आणि हा बी काय होईल, कॅन्सल होईल. म्हणजे स्टेप काय येईल, ही येईल. कळालं का, लक्षात आलं का. म्हणजे कम्पेअरिंग इक्वेशन 1 and 2 यू मे गेट. पण आपल्याला काढायचं आहे काय, टी स्टार काढायचा आहे. मग हा फॉर्म्युला काय होईल, देअरफॉर टी स्टार इज इक्वल टू लॅम्बडा सन टी सन डिवायडेड बाय लॅम्बडा स्टार. बघा समजलं का, काही अवघड नाही, आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. मग ह्याच्या पुढे काय येईल बघा, टी स्टार इज इक्वल टू, आता लॅम्बडा सनची किंमत किती आहे, हे पहा 4650 गुणिले टी सन किती आहे 6000 डिवायडेड बाय लॅम्बडा स्टार किती आहे 9402. ओके, आता इथून पुढे सोडताना लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस मायनस लॉग ऑफ दिस, त्याचा अँटीलॉग आणि त्याचं उत्तर. ओके, हे तुम्हाला पर्सनली सोडवावं लागेल. ह्याला दुसरा कुठलाही शॉर्टकट नाही आहे. 12वी सायन्सपर्यंत तुम्हाला कॅल्क्युलेटर किंवा दुसरं कुठलंही मॅथमॅटिक इन्स्ट्रुमेंट वापरता येत नाही. बाय युझिंग ओनली लॉग टेबल यू मे प्रिपेअर द कॅल्क्युलेशन. लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस
मायनस लॉग ऑफ दिस, त्याचा अँटीलॉग. किंवा फार तर एखादं तुम्हाला 46 पन्नास 6 न गुणता येईल, पुन्हा 3 शून्य देता येतील, पुन्हा मग परत आलं लॉग ऑफ दिस मायनस लॉग ऑफ दिस. पण दोघाचा लॉग बघणं काय आणि एकाचा बघणं काय, त्या गुणाकारापेक्षा लॉग बघणं लवकर होईल. याचं उत्तर माझ्याकडे आहे, तुम्हाला मी देतो, तुम्ही चेक करा. 2968 किती येईल बघा. नाव टी स्टार 2968 एमॅंगस्ट्रॉम, नाही सॉरी डिग्री केल्विन, टेम्परेचर आहे ना हे, डिग्री केल्विन. तर आलेलं उत्तर सुद्धा तुम्हाला चेक करता येतं व आपलं उत्तर आलेलं उत्तर बरोबर आहे का नाही. कारण विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ आपल्याला काय सांगतो, टेम्परेचर वाढले की वेव्हलेंथ कमी होते, किंवा टेम्परेचर कमी झालं की वेव्हलेंथ काय होते, वाढते. आता इथं वेव्हलेंथ हे पहा, इथं वेव्हलेंथ किती आहे 4650, टेम्परेचर किती आहे 6000 आहे. इथं वेव्हलेंथ किती आहे 9402. टेम्परेचर काय यायला पाहिजे, कमी यायला पाहिजे. काय यायला पाहिजे, कमी. 29 ह्याच्यापेक्षा कमी. इथं 4650ला किती आहे 6000 आहे. मग हे जर 9402 असेल तर टेम्परेचर 6000 पेक्षा कसं यायला पाहिजे, कमी यायला पाहिजे. असं थोडंसं जर आपण गणित मांडलं की ह्या गोष्टी आपल्या काय होत जातात, सिंपल होत जातात. तर याच्या पुढचे न्यूमेरिकल्स ह्याचा जरा स्क्रीनशॉट घ्या आणि हे परत सोडवा. अजून तुम्ही माझ्यापेक्षा सुंदर पद्धतीने सोडू शकताय, कारण न्यूमेरिकल सोडवण्याची पद्धत मी सांगेन आणि मी सांगितलेलीच पद्धत सोपी असेल असा माझा अजिबात दावा नाही आहे. कळलं का. कारण तुम्ही कुठलीही मेथड वापरू शकताय जी तुम्हाला सोपी असेल. यू मे यूज एनी मेथड विच इज इझी टू यू, बट आन्सर शुड बी करेक्ट. आन्सर शुड बी करेक्ट. आणि बोर्ड एक्झामला मेथडला खूप आणि खूप महत्त्व आहे. तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि हे परत तुम्ही सोडवा. याच्यावरचे अजून न्यूमेरिकल्स आपण उद्याला घेऊयात. ओके, थँक्यू. हॅव अ व्हेरी व्हेरी नाईस डे.